वेलकम समस्त को प्रोफेसर ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस को वेलकम। परीक्षार बेड़ अल्प दिन रहा समस्ते तत्पर हुओ। 19 तारिख परीक्षा प्रथम दिन भाषा। तेणु आज आम भाषा विषय अल्प समय भितर 50 रु 100 क्वेश्चन आलोचना करवा। तेणु समस्त को अनुरोध अल्प समय वीडियो रहिबो एवं जहाँ भी शुणिबो सुनिश्चित भाव मन रही कौन पाइना परीक्षा पूर्वर आम जहाँ भी देखी जहाँ भी शुणी था जहाँ भी पढ़ी था ता बहुत सहज मन रही जाए और ता ठीक परीक्षा हॉल रे मन पड़ जाए। तेणु आशा करुच्ची समस्ते सुनिश्चित भाव में प्रथम रु शेष जाए वीडियोटी देखिबो तो सांग मान को शेयर करिवो। देख के मानकर पुत्र द्वारा उत्कल जननी पवित्र होइछि ताहले मन रखिता जोगी ऋषि मानकर पुत्र जोगी ऋषि मानक द्वारा उत्कल जननी पवित्र होइछि। परवर्ती प्रश्न है व्यास सरोवर रे शरण नैथिबा व्यक्ति मान को मारिबा पाई तार शत्रु बलपूर्वक प्रवेश कले ध्वंस हो जाओ बोली किए अभिशाप देइथिले। तर मन कर ये मन पकाओ ये किए देइथिले ना शिव किए देइथिले शिव। परवर्ती प्रश्न है भीमंक प्रथम सिंहनाद बादन रे केउ मंडल कंपीगला महीमंडल कंपीगला कौ मंडल कंपीगला ना महीमंडल कंपीगला जानी नहीं था। परवर्ती प्रश्न देख निम्नोक्त काहाकू राघव कह जाइछे। सर राघव किए राघव होउछन्ते रामचंद्र राघव होउछन्ते के रामचंद्र। बिंध पर्वत चूर्ण होइतिले किए संतुष्ट होइथिबो बोली सुकर्षण कहिसन्ते। देखो बिंध पर्वत चूर्ण होइथिले किए संतुष्ट होइजिबो बोली सुकर्षण कहिसन्ते। तार सठिक उत्तर कौन हबो ना सूर्य। नाविकों कंठर निःसृत क्यों कवि गीता मृत चिलिकार पवन दूर बही आणुला। नाविकों कंठर निःसृत क्यों कवि गीता मृत चिलिकार पवन दूर बही आणुला कहार ना से बलदेव रथ। निम्नोक्त कहा उपरे जसना जक जक होई प्रतिफलित होउछि बोली राधानाथ राय कहिसन्ति। मसृण उपड़ कारण मसृण उपड़। प्रकृति को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिबारे निम्नोक्त क्यों कविंकर सिद्ध हस्तता रही। प्रकृति को मानव चरित्र भली उपस्थापन करिबारे निम्नोक्त क्यों कविंकर सिद्ध हस्ता रही। बलदेव रथ गंगाधर मेहेर राधानाथ राय मधुसूदन राय। तार सठिक उत्तर हम कौन ना गंगाधर मेहेर। कौन गंगाधर मेहेर। मंगल वैला उषा कवितार क्या जोगेश्वरी बोली कहुई। मंगल वैला उषा कवितार क्या जोगेश्वरी बोली कहुई रखिथ। मंगल वैला उषा कवितार उषा को जोगेश्वरी बोली कहुई। मंत्र बल कहार बल बढ़ी आसला बोली गंगाधर मेहेर कहते। मंत्र बल कहार बल बढ़ी आसला बोली गंगाधर मेहेर कहते। वन मंत्र बल कहार बल बढ़ी आसला बोली गंगाधर मेहेर कहते वन। नवजुग साहित्य संसदर क्यों अधिवेशन में जागबंधन हरा कविताटी प्रारंभिक संगीत रूपे गान करा जायथिला। नवजुग साहित्य संसदर क्यों अधिवेशन में जागबंधन हरा कविताटी प्रारंभिक संगीत रूपे गान करा जायथिला। मन रखिबो छुआ प्रथम को कविताटी ना प्रथम कविताटी। केउठारे निर्झर सृष्टि करी आगो को बढ़िया कवि तरुण मान को आह्वान देइछन्ति। केउठारे निर्झर सृष्टि करी आगो को बढ़िया कवि तरुण मान को आह्वान देइछन्ति। मरु पथरे कोठी ना मरु पथरे। परवर्ती प्रश्न देख सर्वंशा माटी कविताटी निम्नोक्त क्यों कविता पुस्तक आसी भेरी इंपोर्टेंट मन रखिथ छुआ। आम प्री बोर्ड ये क्वेश्चन सब आसीला। तेणु सी कौन ना माटी पानी पवन।
ଆମ ମନ ସୁଖ ପାଇଁ ମାଟି କେଉଁଠି ହସ କଥା ଭରି ରଖିଛି। ଆମ ମନ ସୁଖ ପାଇଁ ମାଟି କେଉଁଠି ହସ କଥା ଭରି ରଖିଛି? ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ। କେଉଁଠି ନା ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ? ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଲେ? ଗୋପୀନାଥ। କାହା ପ୍ରତି ନା ଗୋପୀନାଥ। ଗୁରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ କାହା ପ୍ରତି ନା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହୋଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହେଲେ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାହାକୁ ମାତା ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାହାକୁ ମାତା ଧାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିଛୁଆ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାହାକୁ ନା ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ମାତା ଧାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ବୋଲି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଇଛି? ନୈତିକ, ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ, ଭୌତିକ। ମନେ ପକାଉଛ? ମନେ ରଖିଥିବ, ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ହେଲା, କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ମାନବ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ? ମାନବ ଯେଉଁ ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଓ ଜ୍ଞାନ ସାଧନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ? ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ନା ସଭ୍ୟତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ। କ'ଣ ନା ସଭ୍ୟତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥାଉ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶଭକ୍ତ କୁହାଯାଇପାରେ ନା। ମନେ ରଖିବ, ଦେଶଭକ୍ତ କୁହାଯାଇପାରେ ନା। ଯିଏ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନା ଅଛି ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଦେଶଭକ୍ତ। ଆମ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରଟା କେଉଁଥିରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ? ଆମ ଦେଶର ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାରଟା, ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ, ଇଂରାଜୀରେ ଥିବାରୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଆଖି ଥାଉ ଅନ୍ଧ। ତା କବି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ସେ ଇଂରାଜୀ ଯେହେତୁ ଅଛି, ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ଜନତା ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ନରେନଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ? କାହାର ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାକୁ ନରେନଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳତା କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବ, କାହାର ଛୁଆ? ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର। ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିର। ଦେଖ, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ 19 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେଣୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ସେତେ ଭଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନରେନ ଓ ତାଙ୍କ ଗୁରୁମାନେ କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇ ନରେନ ଓ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମାନେ କାହାକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲେ? କାହାକୁ? ଅଗ୍ନିକୁ। କାହାକୁ? ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା? ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ହାସଲ କରିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇ ପାରିନଥାନ୍ତା? ମନେ ରଖିବ, ପିତା, ଗୁରୁ, ପାହୋହାରୀ ବାବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ। କିଏ ଦେଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତା? ନା ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାହାର ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କାହାର ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି? ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ମନେ ରଖିବ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଅମୃତମୟ ଫଳଶ୍ରୁତି।
ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ମହାଯାତ୍ରା। ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟର ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ନା ମହାଯାତ୍ରା। ଆରବ ସାଗରରୁ ଚିଲିକା କାହାର ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଅଟେ? ଆରବ ସାଗରରୁ ଚିଲିକା କାହାର ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ଅଟେ? ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର। କାହାର? ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର, ମନେ ରଖିବ। ଗୋଦାମରେ ଥିବା କାଠୁରିଆର କୁରାଢ଼ୀର ଓଜନ କେତେ ଥିଲା? ଗୋଦାମରେ ଥିବା କାଠୁରିଆର କୁରାଢ଼ୀର ଓଜନ 2 କିଲୋ ଅଧେ ଥିଲା। କେତେ ଥିଲା? 2 କିଲୋ ଅଧେ। କେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? କେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ପୁରୁଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ? କଳିଙ୍ଗ। କାହାର? କଳିଙ୍ଗ। କଳିଙ୍ଗ ରାଜପ୍ରସାଦର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ଦୀର୍ଘଦେହୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ଏହା କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ଦ୍ରୁତ ବାର୍ତ୍ତା ନାଗରା ସଭା। ଏକଥା ମନେ ରଖିବ ଯେ ନାଗରା ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କେଉଁ ଗଛ ତଳରେ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିଲା? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଛୁଆ? ଚାକୁଣ୍ଡା। ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳରେ ହରିଗୁଡ଼ିଆ ପାନ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରିଥିଲା। ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅଟା ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅଟା ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିପି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ହେଇଗଲା? ନା ହିପି ହେଇଗଲା। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କିଏ ପରମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ? ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କିଏ ପରମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ? ମନେ ପକାଅ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ମହାବୀର ଜିନ୍ ପରମ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମତରେ ସେ ମହାବୀର ଜୈନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମଧ୍ୟ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସହିତ କିଏ କିଏ ରାଉରକେଲା ଯାଇଥିଲେ? କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସହିତ ବେବି ଓ ପିଉସୀ ରାଉରକେଲା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? କାହାକୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଥିଲେ? କାହାକୁ? ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। କାହାକୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। କାହାକୁ ପୂଜା କରି? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶାମ୍ବ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ 1200 ବଢ଼େଇ ଦାୟୀ ନା ପୁଅରେ ଦାୟୀ? ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏ 1200 ବଢ଼େଇ ଦାୟୀ ନା ପୁଅ ଦାୟୀ? ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଆଗନ୍ତୁକ ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମ ଶିଳ୍ପୀ। ମନେ ପକାଉ ଛୁଆ, ଏକଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ କହିଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠାରେ ବସିପାରେ? ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପଦ ବାକ୍ୟର, ମନେ ରଖିବା, କେଉଁଠାରେ ବସିପାରେ? ନା ଶେଷରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଦେଖା। କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାରଳା ଦାସ ଆଦି କବି ଅଟନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ସେ କହୁଛି ବିବୃତ୍ତି, ବିସ୍ମୟ, ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ଆଦେଶ। ଏସବୁ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଡିକ୍ଲାରେଟିଭ, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ, କି ପ୍ରକାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହୁଏ ସେ? ये सब डिक्लारेटिव, विवृत्ति सूचक वाक्य। कि प्रकार वाक्य? ना विवृत्ति सूचक वाक्य। राधा श्याम भल भाषण दे पारती। वाक्यटी कर्मवाच्ୟରେ परिणत कर। राधा श्याम द्वारा भाषण दि जाई पारे। राधा और श्याम द्वारा भाषण दि जाई पारे। म्रियमाण एठारे न कहीं एण होइछि?
ମ୍ରିୟମାଣ ଏଠାରେ ନ କାହିଁକି ଣ ହେଇଛି। ପ ବର୍ଗ ପରେ ମ ପରେ ନ ଅଛି ହେଲା। ପ ବର୍ଗ ପରେ ନ ପରେ ମ ଅଛି। ଅଗ୍ନିସାତ ଏଠାରେ ସ କାହିଁକି ଦନ୍ତ ସ ହୋଇନାହିଁ। ଅଗ୍ନିସାତ ଏଠାରେ ଦନ୍ତ ସ କାହିଁକି ମୂର୍ଣ୍ଣି ସ ହୋଇ ନାହିଁ। ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ, ସାତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଆରତି, ଆଶିଷ, ତ୍ରିଭୁଜ, ଧୂମ, ପାନ। ଆରତି ଅତି ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଅତି ପ୍ରିୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, କୁଣ୍ଡା ମୁହାଁ କପଳିକା, ଚପା ମାଳି ଅଳିଆରୁ ଗଜା। ଆଚ୍ଛା, ଅତି ପରିଚୟ ଗର୍ବ ନଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲା ଚପା ମାଳି ହେଲା। ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଲା କ'ଣ? ଚପା ମାଳି। ଆଖି ପକାଇବା ମନେ ରଖିବ ରୂଢ଼ି। ଆଖି ନ ପକେଇଲେ ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବ? ଆଖି ନ ପକେଇଲେ ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବ? ଲୋଭ କରିବ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଖି ପକେଇବା କ'ଣ? ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି ହେଲା ତଳେ ପକାଇବା। ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଅର୍ଥରେ ରୂଢ଼ିଟି ହେଲା ତଳେ ପକାଇବା। କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୃଢ଼ ବଚନ। କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୃଢ଼ ବଚନ। ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ, କ'ଣ ନା ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ କହୁଥିଲେ ନା ଦାଣ୍ଡି ପୁରାଣ। ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କାହିଁ ତସିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କାହିଁ ତସିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ ଗୁଜ୍ଜରୀ। କ'ଣ ନା ଗୁଜ୍ଜରୀ। ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ଛୁଆ? ନା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ତ୍ତ ନାରୀ ଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି? ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଏଠାରେ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍କଳ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଦେଶ କେଉଁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ସମୁଦ୍ରର ତଟ ଦେଶ ତାଳ ତମାଳ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ କାହାକୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ କାହାକୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ, ଭୀମନାଦଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ କାହାକୁ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶିବ ସିଂହନାଦକୁ କେଉଁଥିରୁ କାଢ଼ି ଭୀମଙ୍କୁ ଦେଲେ? ଶିବ ସିଂହନାଦଙ୍କୁ କେଉଁଥିରୁ କାଢ଼ି ଭୀମକୁ ଦେଲେ ନା ଚିରିକୁଟିରୁ। କେଉଁଥିରୁ? ଚିରିକୁଟିରୁ। କପିମାନେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ପକାଉଥିବା ଗିରିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା? କପିମାନେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ପକାଉଥିବା ଗିରିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବୁଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ନା ବୁଡ଼ି ଗଲେ। କାହାର ଜନ୍ମ ବଡ଼ କୂଳରେ ବୋଲି ଶୁକ ସାରଣ କହିଛନ୍ତି? କାହାର ଜନ୍ମ ବଡ଼ କୂଳରେ ବୋଲି ଶୁକ ସାରଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ବିଭୀଷଣ। ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ବଡ଼ କୂଳରେ ବୋଲି ଶୁକ ସାରଣ କହିଛନ୍ତି। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଟି ଦେହକୁ ଶୂନ୍ଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଦେହରେ ସେ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅଟନ୍ତି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଟି ଦେହକୁ ଶୂନ୍ଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଦେହରେ ସେ ଏବେ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅଟନ୍ତି? କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ
କର ମାଟି ଦେହରୁ ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେଉଁ ଦେହରେ ଏବେ ବି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଅଟନ୍ତି? ଯଶୋଦା ଦେହରେ। କେଉଁ ଦେହରେ? ନା ଯଶୋଦା ଦେହରେ, ମନେ ରଖିବ। ନିଶାଗମରେ କାହା କଳାହଳରୁ ନିବୃତ୍ତି ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚଳ ହେଉଛି? ନିଶାଗମରେ କାହା କଳାହଳରୁ ନିବୃତ୍ତି ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚଳ ହେଉଛି? କାହାର? ନା ଲୋକ, ହେଲା। ନିଶାଗ୍ରଥରେ ଲୋକ କୋଳାହଳରୁ ନିବୃତ୍ତି ପୃଥିବୀ ନିଶ୍ଚଳ ହେଉଛି। କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାମନା ନେଇ ଉଷା ଆଶ୍ରମକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଉଷା ଯେଉଁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ? ନା ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି ବୋଲି ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ? ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ସମୀର ଗୀତ ଗାଇଲେ। କିଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ? ସମୀର ଗୀତ ଗାଇଲେ। କିଏ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ସୁଖ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ଅନୁକମ୍ପା କହିଛନ୍ତି? କିଏ ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ସୁଖ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁକମ୍ପା କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ୟାମବନ, ଉଷା ଆଶ୍ରମ ଓ ତମସା। କ'ଣ? ନା ତମସା, ହେଲା। କିଏ? ନା ତମସା ସୀତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ସୁଖ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁକମ୍ପା କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ? କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ? ଅବାନ୍ତର। କ'ଣ? ନା ଅବାନ୍ତର। ସନ୍ଧାନୀମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବୋଲି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି? ସନ୍ଧାନୀମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବୋଲି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି? ନା କଣ୍ଟା। ସନ୍ଧାନୀମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କଣ୍ଟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ବୋଲି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତାରେ କବି। ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତାରେ କବି କାହାର ମହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି? ସର୍ବଂସହା ମାଟି କବିତାରେ କବି କାହାର ମହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ପ୍ରକଟିତ କରିଛନ୍ତି? ମାଟି। କାହାର? ମାଟି। ସରଗ ଡାକିଲେ କି ବା କାହାର? କାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ କବିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ହେଲା। ସରଗ ଡାକିଲେ କି କାହାର? କାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ କବିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ମାଟି। ସରଗ ଡାକିଲେ ମାଟି କାହାର କାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ କବିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କାନ୍ତକବି କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଥିଲେ? କାନ୍ତକବି ଅସହଯୋଗୀ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଲେଖିଥିଲେ। ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ କିଏ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଢାଳି ଦେଇ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲା? ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ। ବିଷମ ବିପାକ ବେଳେ, ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ, ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶିଶୁ ପ୍ରାଣକୁ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଓ ଶାକ ତଣ୍ଡୁଳ ଢାଳି ଦେଇ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲା। କାହାକୁ? ନା ପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମକୁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କାହାକୁ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଅବିବାହିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସାରମାଉସୀ, ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ନରୀ ଭାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇକୁ ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଅବିବାହିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ? ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛୁ? ନା କ'ଣ? ବିଜ୍ଞାନକୁ, ହେଲା। ଏକମାତ୍ର କଥା କିଏ? ନା ବିଜ୍ଞାନ।
କେଉଁ ଭାଷା ମୃତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଦେଖ, କେଉଁ ଭାଷା ମୃତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମୃତ ପ୍ରାୟ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ସେ ଭାଷା କୁହାଯାଉନଥିଲା, ତେଣୁ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ନା ହିବ୍ରୁ। କ'ଣ ନା ହିବ୍ରୁ। ଇଂରେଜ ଶାସକମାନେ କାହା ବଳରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ? ଭାଷା, ଦଣ୍ଡ, ପ୍ରତାପ, ଜରିମନା। ତାହେଲେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ କାହା ବଳରେ ନା ପ୍ରତାପ ବଳରେ ଜନତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିଥିଲେ। ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିଲା? ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିଲା? କିଏ? ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ। କିଏ? ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିଲା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କିଏ କେବେ ହେଲେ ମଠ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯାଇ ନାହାନ୍ତି? ମନେ ରଖିବ। ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦ। ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ? ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ? ସେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଗରିବର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କ'ଣ ଥିଲା? ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କ'ଣ ଥିଲା? ବିପ୍ଳବ, ପ୍ରଣୟ, ଉଦାର ଧର୍ମଭାବ, ପଲ୍ଲୀ। ମନେ ରଖିବ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଉଦାର ଧର୍ମ ମନୋଭାବ ରହିଥିଲା। ସାରଳା ମହାଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣିକ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ସାରଳା ମହାଭାରତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣିକ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ। ସାରଳା ମହାଭାରତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣିକ ଆଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ରଚିତ? ହେଲା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟି ଆଦିବାସୀ ଜୀବନଧାରାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ସେଟା ହେଲା କ'ଣ? ଭୀମା ଭୂୟାଁ। ଭୀମା ଭୂୟାଁ। କେଉଁ କାଠ ସବୁ କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କହିଥିଲେ? କେଉଁ କାଠ ସବୁ କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କହିଥିଲେ? କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା, କୁରୁଭୁକି ହେଲା କଳିଙ୍ଗ ରାଜକନ୍ୟା। କୁରୁଭୁକି କିଏ? କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଣୀ। କୁରୁଭୁକି ହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ମହାରାଣୀ। ଆଉ କେଉଁ କାଠ ସବୁ କୁକୁର ପାଦରେ ପଶିଯିବ ବୋଲି ଗାଳ୍ପିକ କହିଛନ୍ତି? ଚେନା ଚେପାରା। ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲା, ଚେନା ଚେପାରା। କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ବା ତାଙ୍କ କନ୍ୟା କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗର ମହାରାଜା ବା ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦୀର୍ଘଦେଇ ପୁରୁଷ କହିଥିଲେ? ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କ'ଣ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। କ'ଣ? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ତୁମେ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ସେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉ, ସେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉ ବା ଆମର I3 I4 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ହେଉ, ସେସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ନେଇକରି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାର ବା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।
କିଏ ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନାଟବର ବାବୁଙ୍କର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲା? ବୋଉ। କିଏ? ବୋଉ। କେଉଁ ଗଛଟା ମଦନପୁରା ମୌଜା ଆଉ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ମୌଜାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି? କେଉଁ ଗଛଟା ମଦନପୁରା ମୌଜା ଏବଂ ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ମୌଜାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛି? ସେ ହେଲା କ'ଣ ନା ବର ଗଛ। ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ କାହାର ଛବି ଭାସି ଉଠିଲା? ନଟବର ବାବୁଙ୍କର ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ କାହାର ଛବି ଭାସି ଉଠିଲା? ବିରାଟ ବରଗଛର। ବିରାଟ ବରଗଛ। କେଉଁଠାରେ ପୂରବୀଙ୍କର କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ପୂରବୀ କେଉଁଠାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ? ନା ପୂରବୀ ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ ମାଡ୍ରାସରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ପୂରବୀ କେଉଁଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ? ମାଡ୍ରାସରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କାହାର ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା? କିଏ କହିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କରିବା? କିଏ କହିଲା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା? ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ନା ଛାୟା ମହାଦେବୀ। କାହାର? ଛାୟା ମହାଦେବୀ। ଏ ରାଜା ଘର କଥା ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବନି। ଏ ରାଜା ଘର କଥା ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବନି। ଏହା କବି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ମନେ ରଖିବ ଛୁଆ। ତାହେଲେ ଏଇ କଥା କିଏ କହିଥିବେ? ଏ କଥା କିଏ କହିଥିବେ? ଆଗନ୍ତୁକ। ଏ କଥା କିଏ କହିଥିବେ? ଆଗନ୍ତୁକ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପକ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଟି ଚିହ୍ନଟ କର। କ'ଣ ନା ଉପଦେଶ। କାଲିର କାମ ଯଦି ଆଜି କରୁଛ ତେବେ ଆଜିର କାମ ଏବେ କର। ସାଜେସନ୍। ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ମନେ ରଖିବ ଏହା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ନା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ନା ଯୋଗ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତାହେଲେ ଏଠି 2, 3, 2ରୁ ଅଧିକ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଏଇଟା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି। ହେଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂକ୍ଷେପଣ କର। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ତାହେଲେ କହିବା ଦମ୍ପତି ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି। ମନେ ରଖିବ, ଇଏ ବି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅପରାହ୍ନ ନ କାହିଁକି ଣ ହୋଇଛି? ଅପରାହ୍ନ। ଅପରାହ୍ନ ହ ପରେ ନ ଥିବାରୁ। ହ ପରେ ନ ଥିବାରୁ। ବକ୍ସିସ୍ ଏଠାରେ ଦନ୍ତସ କାହିଁ ମୁଦିନିଶ ହୋଇନାହିଁ? ହେଲା, ବକ୍ସିସ୍ ଏଠାରେ ଦନ୍ତସ କାହିଁକି ମୁଦିନିଶ ହୋଇନାହିଁ? ମନେ ରଖିବ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ। କ'ଣ ଯୋଗୁଁ? ନା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗୁଁ। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଜୀବିତ, ଅପରାହ୍ନ, ବିଷଣ୍ଣ, ଉଣା। କିଏ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଛୁଆ? ଓଡ଼ିଆର ଧ୍ୱଜା କିଏ ଉଡ଼ଉଛି? ହେଲା, କୃଷି କହିଲା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ? ଉଣା। ଘୃଣା କରିବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ନାକ ଛିଞ୍ଚେଡ଼ିବା, ଚାଞ୍ଚୁଣା। ଅବଭିୟସଲି ନାକ ଟେକିବା। ଆଉ ନାକ ଟେକ ନା। ଆଉ ନାକ ଟେକ ନା। ଗୋବର ଗଣେଶ। ଗୋବର ଗଣେଶ। ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଗୋବର ମିନ୍ସ କିଛି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ତୁ ଗୋବରଟା, ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋବର ଗଣେଶ କ'ଣ କାହାର ଅର୍ଥ କରୁ? ନିର୍ବୋଧ। ନିର୍ବୋଧ। ଗୋବର ଗଣେଶ କାହା କଥା ସୂଚନା ଦେଉଛି? ନିର୍ବୋଧ। ପ୍ରୟତ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ପ୍ରୟତ ଦେବା। ପ୍ରୟତ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ରୂଢ଼ିଟି ହେଲା ମୁହଁ ଦେବା। କ'ଣ ନା ମୁହଁ ଦେବା। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କାହାର ପୁଷ ମାସ, କାହାର ସର୍ବନାଶ, ଏ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିଏ ଖୁସି ତ କିଏ ଦୁଃଖୀ। ଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜଣକର ଲାଭ ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର କ୍ଷତି।
छंद साधारणतः केते प्रकार मन रख छंद साधारणतः आम कौचे दुई प्रकार छंद साधारणतः केते प्रकार दुई प्रकार दुई पादर एक पद प्रत्येक पाद 20 अक्षर विशिष्ट होइथिले दुई पादर एक पद आ प्रत्येक पाद 20 अक्षर विशिष्ट होइथिले ताको आम कौचे बंगलाश्री छंद कि छंद बंगलाश्री छंद ताले देखो ये आम स्वल्प समय भितर 100टा पाखापाखि क्वेश्चंस आलोचना कर देछि तेणु निहाती तुम निहाती लाभदायक हम आशा करुच्ची जे जो मैंने मन देकर शुणिच आंसर मन रही परीक्षा निहाती साहाय्य कर सब्सक्राइब करने को भूल ना लाइक करने को भूल ना और सांगसाथी मानक शेयर करने को आदौ भूल ना समस्त को धन्यवाद।